ہے، آپ نے ایکسپلینیشن سمجھانی ہے، آپ نے مثالیں سمجھانی ہے، آپ نے ٹائپ سمجھانی ہے، کون سی چیز سمجھانی ہے. اب آپ ایزیوم کر کے نہ سمجھائیں. بے شک اس کانٹینٹ کے اندر لارج نمبر آف کنسیپٹس آر دیئر، لیکن آپ نے تمام چیزیں اب کیا سمجھانی ہے. پڑھانے سے پہلے آپ نے ان کے سیلوس کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. ان کو جب آپ سمجھ جائیں گی، ان کو جب سمجھائیں گی تو پھر آپ اس سیلو بیسڈ ٹیچنگ کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ پڑھا رہی ہیں، بڑی محنت کر رہی ہیں، بہت ایفرٹس کر رہی ہیں، ساری چیزیں پڑھا رہی ہیں، لیکن آپ اس سیلو بیسڈ ٹیچنگ نہیں کریں، اس میں سچ میں تو کیا سمجھ آئے میڈم؟ کیا سمجھ آئے اس ڈسکشن سے؟ شاباش. اس ایک پیراگراف سے اس سے لوز میں، اور اس سے لوز کہاں پہ دیے گئے ہوتے ہیں میڈم؟ کہاں پہ؟ ہر سبق کے شروع میں دیے گئے ہوتے ہیں. اس سبق کے اندر کیا پڑھانا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ سبق امپورٹنٹ نہیں ہے. سو کانٹینٹ ازنٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ؟ کانسیپٹس. آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ واٹ آر سیلوز یا واٹ آر کانسیپٹس، تو آپ نے کہنا ہے سیلوز آر دی کانسیپٹس. ہم کہتے ہیں کنسیپٹس پڑھائیں، تو یہ کنسیپٹس کیا چیز ہوتی ہے؟ وہی سیلوز ہی ہوتی ہے. اچھا ایک سمپل میرا اور سوال تھوڑا سا کنسیپٹس کو دیکھ لیتے ہیں. سیلوز کنسیپٹس، یہ ناؤن جو ہے، ناؤن whether noun is a concept or content. میں کہتا ہوں بچوں کو ناؤن پڑھائیں گے. کنسیپٹ ہے کہ کنٹینٹ ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کنٹینٹ ہے یا کنسیپٹ ہے؟ کنسیپٹ ہے. میڈم ناؤن ورڈ جو ہے کنٹینٹ ہے کہ کنسیپٹ؟ یہ کنٹینٹ ہے. یس میڈم. چلیے انگریزی کو کون پڑھاتی ہیں انگلش؟ آپ کو میں نے کہا، حافظ صاحب نے آپ کو کہا کہ بچوں کو ناؤن پڑھائیں. کیا پڑھائیں گی؟ سر ناؤن کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ کانٹینٹ میں آتا ہے، اور اگر اس کی آگے اگر ہم کانسیپشن میں لے جائیں نا ایسکلوز میں، تو اس میں اوپر دیا ہوگا کہ اس کی پارٹس، ٹائپس، اور آگے فردر جو اس کے کانٹینٹس وغیرہ ہیں وہ بتانے، تو وہ سارے کانسیپٹ میں آتے ہیں. تو میں نے اگر سمپل آپ کو کہا کہ بچوں کو ناؤن پڑھائیں تو میرا میسج کمپلیٹ ہے. آگے آپ کا مجھ سے سوال ہونا چاہیے کہ سر ناؤن کو ہم گریڈ 1 میں بھی پڑھاتے ہیں، گریڈ 3 میں بھی پڑھاتے ہیں، ماسٹر میں بھی ناؤن پڑھتے ہیں. سو ناؤن از ناٹ اے کنسیپٹ ایٹ آل، اٹس جسٹ اے ٹاپک اور ٹائٹل. یہ کیا ہے؟ ایک ٹاپک ہے یا ٹائٹل ہے، بس. اس کے متعلق کیا پڑھانا ہے دیٹ از دا کانسیپٹ. میں کہوں بچوں کو نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں، کمپلیٹ ہے میرا میسج؟ آپ کا مجھ سے اگلا سوال پوچھے کہ سر آیا نماز کی اہمیت سمجھاؤں بچوں کو، اس کا طریقہ کار سمجھاؤں، اس کے فرائض سمجھاؤں، کیا چیز سمجھاؤں؟ وہ جو کیا چیز ہوتی ہے اس کو کانسیپٹ کہتے ہیں. اور وہ کانسیپٹس آپ پہلے ایزیوم کرتے تھے، اب وہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس کتاب میں موجود ہو جائے. تو اگر حافظ صاحب آپ کو کہیں کہ ناؤن پڑھائیں تو آپ نے حافظ صاحب سے پوچھنا ہے کہ سر ناؤن کے متعلق کیا پڑھا ہوگا. تو اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ناؤن کی ڈیفینیشن پڑھائیں، سو ایک کانسیپٹ ناؤن کے متعلق کیا ہو گیا؟ ڈیفینیشن آف ناؤن از ون کانسیپٹ. دوسرا کانسیپٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ ٹائپس آف ناؤنس، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. تیسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ ایگزامپلز ہو گئے. اوکے. اور یوز آف ناؤن ان سینٹینسز، یوز آف، یہ ایک اور ہو گیا جی. اور آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤن، یہ ایک اور کانسیپٹ ہو گیا. اب آئیڈینٹیفیکیشن آف ناؤن میں بچوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیسج دیا گیا ہوگا، اس کے اندر کہے گا سر میڈم یہ ناؤن ہے، یہ ناؤن ہے، یہ ناؤن ہے. اٹس ون کانسیپٹ. اگر یوز آف ناؤن سینٹینسز ہیں پھر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرنی، آپ نے ورڈ دینے ہیں، بچوں نے کیا چیز کرنا ہے؟ سینٹینسز. سو یہ ناؤن کا ورڈ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے متعلق کیا پڑھانا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور پہلے آپ ایزیوم کر کے بچوں کو بڑی محنت کرواتے ہیں. اب آپ کیا کر دیا کریں، کوئی بھی کانٹینٹ پڑھانے سے پہلے ان کانسیپٹس کو دیکھ لیا کرے. آپ نے کانسیپٹس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، اکارڈنگلی کو ٹیچ کرنا شروع کر دے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا. تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا کہ مشکل ہو جائے گا؟
ऑलरेडी रिटन फॉर्म में कंसेप्ट और सिलेबस दिए गए, उन्हीं में पेपर आएगा। और आप अगर सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इजाफी मेहनत कर रही है, वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं कर रही। शायद बेहतरीन आप कर रही है लेकिन नहीं कर रही। क्या समझा आप लोगों ने? व्हाट्स द लर्निंग फॉर यू? SLOs is important. SLO is important. The content isn't that much important. Yeah. उस कंटेंट के अंदर क्या पढ़ाना है, That's that is important. अब क्या पढ़ाना है कहाँ से पता चलेगा? SLOs. एज्यूम करके नहीं पढ़ाएंगे, सोच कर नहीं पढ़ेंगे, नहीं मेरे ख्याल में ये होना चाहिए ना, आपका ख्याल खत्म हो जाता है। जब कोई नोटिफाइड डॉक्यूमेंट आता है ना तो वहाँ पर हमारा और आपका ख्याल खत्म हो जाता है, तो कहते हैं नहीं बस यही चीज़ होगी। तो बेटा आप लोगों के लिए आसान हो गया, आप लोगों ने चैप्टर के शुरू में जो SLOs है वो उन्हीं के बेस पर आपके सवाल आएंगे, तो आप उन्हीं के बेस पर सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने एक्सप्लेनेशन समझानी है, आपने मिसालें समझानी है, आपने टाइप समझानी है, कौन सी चीज़ समझानी है। अब आप एज्यूम करके ना समझाएं, बेशक उस कंटेंट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंसेप्ट्स आते हैं, लेकिन आपने तमाम चीज़ें अब क्या समझानी है। पढ़ाने से पहले आपने उनके SLOs को देखना है, उनको समझना है। उनको जब आप समझ जाएंगे, इनको जब समझाएंगी तो फिर आप SLO बेस्ड टीचिंग कर रही हैं। लेकिन अगर आप पढ़ा रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, बहुत एफर्ट्स कर रही है, सारी चीज़ें पढ़ा रही है, लेकिन आप SLO बेस्ड टीचिंग नहीं, इसमें से तो क्या समझ आए मैडम? क्या समझ आए इस डिस्कशन से? शाबाश, इस एक पैराग्राफ से SLOs में। और SLOs कहाँ पे दिए गए होते हैं मैडम? कहाँ पे? हर सबक के शुरू में दिए गए होते हैं। उस सबक के अंदर क्या पढ़ाना है, that is more important. वो सबक important नहीं है। So content isn't important. What is important? Concepts. आपसे कोई पूछते हैं कि what are SLOs या what are concepts, तो आपने कहना है SLOs are the concepts. हम कहते हैं concepts पढ़ाएंगे, तो ये concepts क्या चीज़ होती है? वो SLOs ही होती है। अच्छा एक सिंपल मेरा और सवाल, थोड़ा सा कंसेप्ट को देख लेते हैं SLOs कंसेप्ट। ये नाउन जो है, नाउन, वेदर नाउन इज अ कंसेप्ट और कंटेंट। मैं कहता हूँ बच्चों को नाउन पढ़ाएंगे, कंसेप्ट है कि कंटेंट है मेरा? सिखाना है ना नाउन। मैं कहता हूँ ये कंटेंट है, कंसेप्ट है? कंसेप्ट है मैडम। नाउन वर्ड जो है कंटेंट है कि कंसेप्ट? सर इंपॉर्टेंट ये कंटेंट। यस मैडम। कंसेप्ट। चलिए अंग्रेजी को कौन पढ़ाती है इंग्लिश? आपको मैंने कहा, हाफिज साहब ने आपको कहा कि बच्चों को नाउन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगी? सर नाउन की जो डेफिनेशन है ना वो कंटेंट में आता है, और अगर इसकी आगे अगर हम कॉन्सेप्शन में ले जाए ना SLOs में, तो उसमें ऊपर दिया होगा कि इसके पार्ट्स, टाइप्स और आगे फर्दर जो इसके कंटेंट्स वगैरह है वो बताने, तो वो सारे कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो मैंने अगर सिंपल आपको कहा कि बच्चों को नाउन पढ़ाएं, तो मेरा मैसेज कंप्लीट है। आगे आपका मुझसे सवाल होना चाहिए कि सर नाउन को हम ग्रेड 1 में भी पढ़ाते हैं, ग्रेड 3 में भी पढ़ाते हैं, मास्टर में भी नाउन पढ़ते हैं। So noun is not a concept at all, it's just a topic or title. ये क्या है? एक टॉपिक है या टाइटल है, बस। इसके मुतालिक क्या पढ़ाना है, that is the concept. मैं कहूँ बच्चों को नमाज सिखाएं, नमाज पढ़ाएं, कंप्लीट है मेरा मैसेज? आपका मुझसे अगला सवाल पूछे कि सर आया नमाज की अहमियत समझाऊं बच्चों को, इसका तरीक़ाकार समझाऊं, इसके फ़राइज़ समझाऊं, क्या चीज़ समझाऊं? वो जो क्या चीज़ होती है उसको कंसेप्ट कहते हैं। और वो कंसेप्ट आप पहले एज्यूम करते थे, अब वो रिटन फॉर्म में आपके पास किताब में मौजूद हो जाए। तो अगर हाफिज साहब आपको कहें कि नाउन पढ़ाएं, तो आपने हाफिज साहब से पूछना है कि सर नाउन के मुताबिक क्या पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कहते हैं कि नाउन की डिफिनीशन पढ़ाएं, तो एक कॉन्सेप्ट नाउन के मुताबिक क्या हो गया? डिफिनीशन ऑफ नाउन इज वन कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो सकता है? टाइप्स ऑफ नाउन्स, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तीसरा कौन सा हो सकता है?
एग्जाम्पल्स हो गए, ओके. और यूज ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस, यूज ऑफ, ये एक और हो गया जी. और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ये एक और कंसेप्ट हो गया. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में बच्चों ने क्या करना है, आपने पैसेज दिया गया होगा, उसके अंदर कहेगा सर मैडम ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है. इट्स वन कंसेप्ट. अगर यूज ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस है, फिर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर दिया, आपने वर्ड्स देने हैं, बच्चों ने क्या चूज करना है, सेंटेंसेस. सो ये नाउन का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मुतालिक क्या पढ़ाना है दैट इज इंपॉर्टेंट. और पहले आप एज्यूम करके बच्चों को बड़ी मेहनत करवाते हैं. अब आप क्या कर दिया करें, कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले उन कॉन्सेप्ट्स को देख लिया करें. आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, पढ़ लिया, अकॉर्डिंगली को टीच करना शुरू कर दे, आपका काम आसान हो जाएगा. तो आपका काम आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. ऑलरेडी रिटन फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस दिए गए, उन्हीं में पेपर आएगा. और आप अगर सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इजाफी मेहनत कर रही है. वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं कर रही. शायद बेहतरीन आप कर रही है, लेकिन नहीं कर रही. क्या समझा आप लोगों ने? व्हाट्स द लर्निंग फॉर यू? SEO is important. SEO is important. The content isn't that much important. उस कंटेंट के अंदर क्या पढ़ाना है, that is important. अब क्या पढ़ाना है, कहाँ से पता चलेगा? एज्यूम करके नहीं पढ़ाएंगे, सोच कर नहीं पढ़ेंगे. नहीं, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए ना, आपका ख्याल खत्म हो जाता है. जब कोई नोटिफाइड डॉक्यूमेंट आता है ना, तो वहाँ पर हमारा और आपका ख्याल खत्म हो जाता है. तो कहते हैं नहीं बस यही चीज़ हो. तो बेटा आप लोगों के लिए कैसा हो गया, आप लोगों ने चैप्टर के शुरू में जो SEOs है वो उन्हीं के बेस पर आपके सवाल आएंगे, तो आप उन्हीं के बेस पर सवाल आपको समझ